हेलो नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आगळना लेक्चरमां आपणे एमसीक्यू नंबर 41 सुधी गण्या था। एना पछी एमसीक्यू नंबर 42 एमां शुं कीधुं छे तो के बे एकम सदिशोना सरवाळानुं सदिश एकम सदिश होय तो ते बे सदिशोना तफावतनुं मान खाली जग्या। हवे बे सदिशनो बे एकम सदिश छे एनो सरवाळानुं मान पण केवुं छे एकम सदिश छे, एटले के एनो सरवाळो पण एकम सदिश है। तो ते बे सदिशोना तफावतनुं मान केटलुं थाय एटले ई आपणने मेळववानुं कीधुं छे। धारो के बे सदिश ए बार अने बी बार छे ए एकम सदिश छे। बे एकम सदिश ए बार अने बी बार छे जेनो सरवाळो मोड ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू आपणने 1 आप्युं छे अने एकम सदिश है एटले मोड ए बार बराबर मोड बी बार इज इक्वल टू 1 तो है ज। हवे एनो सरवाळो पण केवुं छे तो के एकम सदिश है एटले मोड ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू 1। हवे तफावतनुं मान मेळववुं छे एना माटे पहेला आपणे बंने बाजू आने वर्ग आपीए तो बंने बाजू वर्ग लो एटले मोड ए बार प्लस बी बार होल स्क्वेर इज इक्वल टू 1 नो स्क्वेर केटलो थवानो 1 ज थशे। हवे आनुं वर्ग आपीए एटले मोड ए बार नो स्क्वेर प्लस मोड 2 गुणिया पेलुं बीजुं एटले 2 ए बार डॉट बी बार प्लस मोड बी बार नो स्क्वेर इज इक्वल टू 1 थशे। हवे मोड ए बार नो स्क्वेर अने मोड बी बार नो स्क्वेर इज इक्वल टू 1 थई जशे तो आ 1 प्लस 2 ए बार डॉट बी बार एटले धारो के ए बार अने बी बार वच्चेनो खूणो थीटा लई लईए आपणे तो एना वच्चेनो खूणो थीटा होय तो ए बार डॉट बी बार बराबर मोड ए बार इंटू मोड बी बार इंटू कॉस थीटा लखाय प्लस मोड बी बार स्क्वेर इज इक्वल टू 1 तो आ 1 प्लस 1 2 पेली बाजू जशे तो -2 एटले 2 मोड ए बार अने मोड बी बार इज इक्वल टू 1 एटले अहींया 1 इंटू 1 cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस आ 1 प्लस 1 2 पेली बाजू लीजो एटले -2 तो देयरफॉर 2 cos थीटा एटले 2 cos थीटा इज इक्वल टू थयुं -1 तो 2 ने छेदमां जवा दो तो देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू -1/2 cos थीटा नुं मूल्य मळी गयुं। हवे आपणे मेळववुं छे मान तफावतनुं मान मेळववुं छे। तफावतनुं मान मेळववुं एटले मोड ए बार माइनस बी बार मेळववुं छे तो शरूआत आपणे एना वर्गथी करशुं तो वर्गनुं विस्तरण आपो एटले मोड ए बार नो स्क्वेर माइनस 2 गुणिया ए बार डॉट बी बार प्लस मोड बी बार नो स्क्वेर तो इज इक्वल टू मोड ए बार नो स्क्वेर एटले 1 -2 अहींया आगळ आने शुं लखाय अहींया लख्युं ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू मोड ए बार मोड बी बार cos थीटा प्लस 1 therefore मोड ए बार माइनस बी बार नो स्क्वेर बराबर 1 प्लस 1 2 -2 इंटू आ 1 आ पण 1 अने cos थीटा इज इक्वल टू -1/2 therefore मोड ए बार माइनस बी बार नो स्क्वेर इज इक्वल टू आ 2 कैंसल थी गयुं आ माइनस माइनस प्लस थी जशे 1 इंटू 1 इंटू 1 एटले 1 ज थवानुं एटले 2 माइनस माइनस प्लस 1 एटले 3 केटला मळशे 3 तो तेथी बे बाजू वर्गमूळ लई लो एटले मोड ए बार माइनस बी बार नुं मान केटलुं आवशे √3 एटले तफावतनुं मान केटलुं मळशे √3 जवाब आवशे डी। ओके रेडी। चलो एना पछी एमसीक्यू नंबर 43 एमां शुं कीधुं के ए बार बी बार सी बार एकम सदिशो छे एटले त्रणेय एकम सदिश आप्या छे ए बार बी बार अने सी बार एटले मोड ए बार बराबर मोड बी बार बराबर मोड सी बार इज इक्वल टू 1। हवे बी बार अने सी बार समांतर सदिशो नथी एवुं कीधुं छे। हवे बी बार अने सी बार समांतर सदिश नथी एनो मतलब बी बार अने सी बार ए समांतर सदिशो नथी तेथी बी बार क्रॉस सी बार डज नॉट इक्वल टू 0 खाली आटला माटे आप्युं छे आपणने के बी बार अने सी बार समांतर नथी एटले बी बार क्रॉस सी बार डज नॉट इक्वल टू 0 जो समांतर होय तो इक्वल टू 0 बेनो क्रॉस गुणाकार बराबर तो आ आपणने आप्युं छे
તો એ આપ્યું અને આ મેળવવાનું, જો આ આપ્યું છે અને આ મેળવવાનું કીધું છે, એ બાર અને બી બાર વચ્ચેનો ખૂણો આપ્યું શું, એ બાર ક્રોસ બી બાર ક્રોસ સી બાર બરાબર બી બાર પ્લસ સી બાર અપોન √2 હોય. તો આના જેવો જ દાખલો આપણે આગળ ગણીશું કે એ બાર ક્રોસ બી બાર ક્રોસ સી બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ બી બાર પ્લસ સી બાર બાય √2. આ એટલા માટે આપ્યું કે આ 0 ન હોય એટલે ક્રોસ ગુણાકાર આનો શક્ય છે એમ, બરાબર. તો હવે આ ક્રોસ ગુણાકાર માટે સૂત્ર આપણે ભણી ગયા, કયું છે, સદિશ ત્રિગુણન એ બાર ડોટ સી બાર ઇન્ટુ બી બાર માઇનસ એ બાર ડોટ બી બાર ઇન્ટુ સી બાર બરાબર બી બાર બાય √2 પ્લસ સી બાર બાય √2 લખાશે. તો હવે બંને બાજુ હું બી બાર અને સી બારના સહગુણકોને સરખાવી દઉં. તો તેથી એ બાર ડોટ સી બાર બરાબર 1/√2 અને એ બાર ડોટ બી બાર બરાબર -1/√2. જો અહીંયા માઇનસ આવે છે, આ માઇનસ રાખીએ, બરાબર. બંને બાજુ બી બાર અને સી બારના સહગુણકોને સરખાવતા એટલે અહીંયા એ બાર ડોટ સી બાર બરાબર 1/√2 અને માઇનસ એ બાર ડોટ બી બાર બરાબર 1/√2. હવે આપણને એ બાર અને બી બાર વચ્ચેના ખૂણાની વાત કરી છે કે એ બાર અને બી બાર વચ્ચેનો ખૂણો મેળવો. તો એ બે વચ્ચેનો ખૂણો મેળવવો હોય તો એ બાર ડોટ બી બારની જરૂર છે, એટલે આને આગળ લઈને આપણે આગળ હાલશું. જો એ બાર અને સી બાર વચ્ચેનો ખૂણો માંગ્યો હોય તો આનાથી આગળ ગણવાનું, બરાબર. હવે એ બાર અને બી બાર વચ્ચેનો ખૂણો માંગ્યો છે એટલે આનાથી જોઈએ આપણે, તો એ બાર ડોટ બી બાર બરાબર -1/√2 કહેવાય. હવે એ બાર અને બી બાર વચ્ચેનો ખૂણો એટલે શું લખાય, તો કે કોસ ઇનવર્સ એ બાર ડોટ બી બાર છેદમાં મોડ એ બાર ઇન્ટુ મોડ બી બાર લખાશે, કેમ કે અહીંયા આગળ કોસ છે અને પેલી બાજુ જવા દીધું એટલે કોસ ઇનવર્સ. તો કોસ ઇનવર્સ આ કેટલું મળ્યું આપણને, -1/√2 એના છેદમાં મોડ એ બાર અને મોડ બી બાર કેટલા છે, 1, એટલે આ 1 થઈ ગયું. તો તેથી એ બાર કેપ બી બાર એટલે કે એ બાર અને બી બાર વચ્ચેનો ખૂણો કોસ ઇનવર્સ -1/√2. હવે કોસ ઇનવર્સ છે એ માઇનસ ક્યારે થાય, તો કે બીજા અને ત્રીજા ચરણમાં, પણ આપણે અહીંયા આગળ 180થી વધારે જવાનું નથી એટલે બીજું ચરણમાં હશે. તો બીજા ચરણમાં અને 1/√2 ક્યાં થાય, તો કે π/4. તો બીજા ચરણમાં છે અને π/4 1/√2 થાય છે એટલે કેટલા આવશે, તો કે છેદ કરતા અંશ એક ઓછો, એટલે બે વચ્ચેનો ખૂણો જે છે એ બાર કેપ બી બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3π/4. π/4 એ 1/√2 થાય, બીજું ચરણ એટલે છેદ કરતા એક ઓછો એટલે 3π/4. તો આ મળશે આપણને એ બાર અને બી બાર વચ્ચેનો ખૂણો બી, બરાબર. નેક્સ્ટ દાખલો જોઈએ, દાખલા નંબર 44. એમાં શું કીધું કે જો સી બાર એ બી નું મધ્ય બિંદુ હોય તથા પી ડઝ નોટ બિલોંગ્સ ટુ રેખા એ બી તો ડેશ 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 નીચેના ઓપ્શન. હવે અહીંયા આગળ સી બાર એ બી નું મધ્ય બિંદુ છે અને એ બી પર પી નથી. પી બિંદુ એવું છે કે જે એ બી સિવાય ગમે ત્યાં આવેલું છે. તો અહીંયા આગળ તમે જુઓ તો આ આપણે એ બી લઈએ, આ એ બી. હવે એ બી નું મધ્ય બિંદુ જે છે એ આપણને સી આપ્યું છે. એ બી નું મધ્ય બિંદુ કોણ છે, સી. એટલે એનો મતલબ આ બે છે એ સમાંતર બાજુ, બે બાજુ સમાન અંતર છે, સરખા અંતર. હવે પી બિંદુ છે એ એ બી સિવાય છે ગમે ત્યાં, તો અહીંયા આગળ પી બિંદુ લઈ લઈએ. તો પી થી એ ની દિશા એટલે આ થઈ, અહીંયા આગળ એક ત્રિકોણ બનશે. તો આના પરથી આપણે ઓપ્શન જોવાના છે. તો આમાં સીધો ખ્યાલ આવે કે પી એ અને પી બી, આગળ એક દાખલો આપણે જોયો હતો કે મધ્ય બિંદુ જો હોય તો એ કેટલું હોય, તો કે પી એ અને પી બી બાય 2 બરાબર એ બી નું મધ્ય બિંદુ એટલે સી, એટલે કે પી સી મળે આપણને, બરાબર. તો ત્રિકોણના નિયમ પરથી પી એ ની દિશા પ્લસ પી બી ની દિશા
બાય 2 બરાબર PC ની દિશા થાય, મધ્ય બિંદુ છે એટલે, બરાબર. જો ગણવું હોય તો આ રીતે ગણી શકાય કે પેલા આ એક ત્રિકોણ લ્યો તો એમાં PA અને PC એનો સરવાળો છે પરિણામી સદિશ, એ આપણને PA અને CA એનો પરિણામી સદિશ PC મળે. એ રીતે આ ત્રિકોણ લ્યો એનો PB અને BC એનો પરિણામી સદિશ છે એ આપણને PC મળે. તો બે PC સરખાવીએ ત્યારે આની દિશા BC ની જે છે એના વિરોધી આની દિશા આવશે, એટલે વિરોધી દિશા હોય એટલે આ બે કેન્સલ થઈ જાય, તો આ બેનો સરવાળો મળે આપણને PB પ્લસ BC અને PA પ્લસ AC ઇઝ ઇક્વલ ટુ PC, બરાબર 2PC, કેમ કે બે વખત આવે છે. તો અહીંયા આગળ આપણે એ જ કર્યું છે, અહીંયા આગળ 2PC આવે અને છેદમાં લઈ આવ્યા, અને આ જે AC ની દિશા અને BC ની દિશા વિરુદ્ધ છે એટલે એ તો કેન્સલ થઈ જશે. તો PA પ્લસ PB બાય 2 બરાબર PC, બેને પેલી બાજુ ગુણાવો તો જવાબ મળી જશે PA પ્લસ P થી B ની દિશા બરાબર 2 ગુણ્યા PC, મધ્ય બિંદુ છે એટલે એવું થશે, યાદ રાખજો. ઓકે, તો આ આપણો જવાબ મળી ગયો, જવાબ આવશે B. રેડી? નેક્સ્ટ દાખલો જોઈએ. ચલો, એના પછી MCQ નંબર 45. એમાં શું કીધું કે જો AI કેપ પ્લસ AJ કેપ પ્લસ CK કેપ I કેપ પ્લસ K કેપ અને CI કેપ પ્લસ CJ કેપ પ્લસ BK કેપ એક જ સમતલમાં આવેલા હોય તો C બરાબર ખાલી જગ્યા. હવે C બરાબર શું? તો કે C એ A અને B નો સમાંતર મધ્યક, B A અને B નો સરિત મધ્યક, C A અને B નો સમગુણોત્તર મધ્યક અને D 0. આમાંથી C બરાબર શું કહી શકાય એ આપણને કીધું છે. તો પહેલાં તો આ ત્રણ સમતલ એક જ સમતલમાં છે એનો મતલબ સમતલીય છે. સમતલીય ક્યારે હોય ત્રણ સદિશ? જ્યારે એના નિશ્ચયકનું મૂલ્ય એટલે બોક્સનું મૂલ્ય 0 મળે. તો અહીંયા આગળ આપણને AI કેપ પ્લસ AJ કેપ પ્લસ CK કેપ I કેપ પ્લસ K કેપ અને CI કેપ પ્લસ CJ કેપ પ્લસ BK કેપ એક જ સમતલમાં હોવાથી એના નિશ્ચયકનું મૂલ્ય 0 થાય, એટલે કે AC 101 CCB ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 થશે. તો હવે આનું વિસ્તરણ આપવાનું છે આપણે. ચલો એનું વિસ્તરણ આપીએ તો A થી શરૂઆત કરીએ તો A ઇન્ટુ 0 માઇનસ C, પછી માઇનસ A ઇન્ટુ B માઇનસ C પ્લસ C ઇન્ટુ C માઇનસ 0 એટલે C ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો અહીંયા આગળ આવશે માઇનસ AC, પછી આ માઇનસ AB, માઇનસ માઇનસ પ્લસ AC અને પ્લસ C² ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો AC પ્લસ અને AC માઇનસ કેન્સલ થઈ ગયું. આ માઇનસ AB પેલી બાજુ જવા દો એટલે શું આવે તો કે C² ઇઝ ઇક્વલ ટુ AB. એનો મતલબ એવો થયો કે CA, તેથી CA A અને B નો સમગુણોત્તર મધ્યક છે, એટલે જવાબ આવશે C. C એ A અને B નો સમગુણોત્તર મધ્યક, બરાબર. જો A પ્લસ B બાય 2 બરાબર C આપ્યું હોય તો સમાંતર મધ્યક થઈ જાય, અને 2AB અપોન A પ્લસ B આપ્યું હોય તો એ સ્વરિત મધ્યક થઈ જાય. ઓકે, 46મો MCQ. A બાર, B બાર અને C બાર વિસમતલીય સદિશો છે. એનો મતલબ A બાર, B બાર અને C બાર વિસમતલીય, જો વિસમતલીય સદિશ, સમતલીય નથી. તો વિસમતલીય હોય એટલે A બાર ડોટ B બાર ક્રોસ C બાર એટલે કે બોક્સ A બાર, B બાર, C બાર ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0. એ 0 આપ્યું નથી. જો સમતલીય હોય તો 0 થાય અને વિસમતલીય હોય એટલે ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0. હવે અને લેમડા કોઈક વાસ્તવિક સંખ્યા હોય તો, એટલે લેમડા કોઈક વાસ્તવિક સંખ્યા છે તો લેમડા A બાર પ્લસ B બાર, લેમડા સ્ક્વેર B બાર, લેમડા C બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ બોક્સ આપ્યું છે
ઇઝ ઇક્વલ ટુ બોક્સ એ બાર બી બાર પ્લસ સી બાર અને બી બાર એ ખાલી જગ્યા એટલે લેમ્બડાની કઈ કિંમત માટે બે સમાન થાય છે, આ બોક્સ અને આ બોક્સ લેમ્બડાની કઈ કિંમત માટે સમાન થાય એ આપણને મેળવવાનું કીધું છે. બરાબર, તો જોઈએ કે બોક્સ લેમ્બડા એ બાર પ્લસ બી બાર લેમ્બડા સ્ક્વેર બી બાર અને લેમ્બડા સી બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ બોક્સ એ બાર બી બાર પ્લસ સી બાર અને બી બાર. તો અહીંયા આગળ આપણે પેલું સૂત્ર મૂકીએ બોક્સનું. જો અહીંયા આગળ એ બાર ડોટ બી બાર ક્રોસ સી બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ બોક્સ લખાય તો આ બોક્સને આપણે આમ પણ લખી શકીએ. તો અહીંયા આગળ આ એ બાર છે, આ બી બાર છે અને આ સી બાર છે, તો એને આપણે આમ લખી શકીએ કે લેમ્બડા એ બાર પ્લસ બી બાર ડોટ આ બેનો ક્રોસ એટલે લેમ્બડા સ્ક્વેર બી ક્રોસ લેમ્બડા સી બાર. એ જ રીતે પેલી બાજુ પણ લખી શકાય બોક્સમાંથી આ સૂત્ર. તો એ બાર ડોટ બી બાર પ્લસ સી બાર ક્રોસ બી બાર. તો હવે બે બાજુ સાદુરૂપ આપતા જઈએ. આ લેમ્બડા અહીંયા આગળ બધે ગુણાકારમાં છે એટલે લેમ્બડા ગુણ્યા લેમ્બડા સ્ક્વેર ગુણ્યા લેમ્બડા, તો લેમ્બડાની કેટલી ઘાત થઈ ગઈ? 4 ઘાત. હવે એ બાર ડોટ બી બાર ક્રોસ સી બાર, એ બાર ડોટ બી બાર ક્રોસ સી બાર પછી પ્લસ બી બાર ડોટ બી બાર ક્રોસ સી બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ લેમ્બડાની 4 ઘાત છે એ આખા સાથે ગુણાશે ઇઝ ઇક્વલ ટુ. એ જ રીતે અહીંયા આગળ જોઈએ તો એ બાર ડોટ બી બાર ક્રોસ બી બાર પ્લસ બી બાર ક્રોસ સી બાર, આ એ બાર આખા સાથે ગુણાય. તો હવે અહીંયા આગળ જુઓ તો બી બાર ડોટ બી બાર ક્રોસ સી બાર એટલે બોક્સમાં બે હાર આવી સમાન આવી બી બાર અને સી બાર. તો જ્યારે નિશ્ચયકની બે હાર સમાન હોય ત્યારે એનું મૂલ્ય 0 થાય એટલે આ 0 થઈ ગયું. તો અહીંયા આગળ કેટલું વધશે તો કે લેમ્બડાની 4 ઘાત ઇન્ટુ એ બાર ડોટ બી બાર ક્રોસ સી બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીંયા આગળ પણ બે હાર સમાન છે બી બાર ક્રોસ બી બાર એટલે એ પણ 0 થઈ ગયું. તો એ બાર ડોટ શું વધ્યું? એ બાર ડોટ બી બાર ક્રોસ સી બાર મળ્યું. સોરી, અહીંયા આગળ સી બાર ક્રોસ બી બાર આવશે, સી બાર ક્રોસ બી બાર, સી બાર ક્રોસ બી બાર. તો આને આપણે પાછું બી બાર ક્રોસ સી બારમાં લઈ આવશું એટલે માઇનસ થશે, બે હારની અદલા બદલી કરશું એટલે. તેથી લેમ્બડા રેસ ટુ 4 એ બાર ડોટ બી બાર ક્રોસ સી બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ એ બાર ડોટ બી બાર ક્રોસ સી બાર લખાય. હવે જુઓ વી સમતલીય છે એટલે આનું મૂલ્ય 0 ન થાય એટલે બે બાજુ કેન્સલ કરી શકાય. તો આને બે બાજુ ઉડાડી દઉં તો તેથી લેમ્બડાની 4 ઘાત ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1 મળશે, જે શક્ય નથી કેમ કે યુગ્મ ઘાત છે એ ક્યારેય માઇનસ ન મળે. એટલે લેમ્બડા રેસ ટુ 4 ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1 શક્ય નથી. તો લેમ્બડાની એવી કોઈ કિંમત નથી કે આ બે સમાન થઈ શકે. એટલે લેમ્બડાની એવી એકય કિંમતની તાકાત નથી કે આ બેને સમાન કરી શકે. ઓકે, નેક્સ્ટ એમસીક્યુ જોઈએ. ચલો, એમસીક્યુ નંબર 47 એમાં શું કીધું કે સદીશો એ બાર બી બાર અને બી બાર માટે 2 એ બાર પ્લસ બી બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ આઈ કેપ પ્લસ જે કેપ અને એ બાર પ્લસ 2 બી બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ આઈ કેપ માઇનસ જે કેપ હોય તો એ બાર કેપ બી બાર એટલે એ બાર અને બી બાર વચ્ચેનો ખૂણો મેળવો એવું કીધું છે. બહુ સિમ્પલ દાખલો છે, તમારે જાતે મહેનત કરવાની છે થોડીક. જો પહેલાં તો 1 અને 2 પરિણામ આપ્યા છે એને આપણે ઉકેલી અને કોઈ એ બાર અથવા બી બાર લઈ આવવાના છે. બરાબર, તો પહેલાં આ બેનો હું સરવાળો કરું તો અથવા તો આમાંથી આને બાદ કરું 2 વડે ગુણીને સમથિંગ, તમને જે યોગ્ય લાગે એ કરો. બરાબર, આને આપણે 2 વડે ગુણી આમાંથી બાદ કરીએ તો અથવા તો આને 2 વડે ગુણીને આમાંથી બાદ કરીએ એઝ યુ વિશ. આને 2 વડે ગુણીને બાદ કરીએ એટલે 2 એ બારની કેન્સલ થઈ જશે, અહીંયા -3 બી બાર આવશે. -3 જો આને આપણે 2 વડે ગુણીએ ને આમાંથી બાદ કરીએ એટલે 2 એ બાર ઉડી જશે, અહીંયા 4 થશે તો બી બાર -4 બી બાર એટલે -3 બાર
પછી અહીંયા આઈ કેપ અને -2 આઈ કેપ એટલે ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ આઈ કેપ, અને જે કેપ અહીંયા માઇનસ માઇનસ પ્લસ એટલે +3 જે કેપ, 1 પ્લસ માઇનસ માઇનસ +2 એટલે 3 જે કેપ. તો તેથી બી બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ મળશે, આ 3 વડે ભાગી નાખશું એટલે બી બારની કિંમત મળી જશે -3 વડે ભાગીએ એટલે આઈ કેપ -3 જે કેપ છેદમાં 3. તો આ બી બાર મળ્યો. બી બારની કિંમત ક્યાં મૂકશું? આ બેમાંથી એકમાં, એટલે એ બાર મળી જશે. એ બાર મળી ગયો, બી બાર મળી ગયો. હવે એ બાર અને બી બાર વચ્ચેનો ખૂણો ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોસ ઇનવર્સ એ બાર ડોટ બી બાર છેદમાં મોડ એ બાર અને મોડ બી બાર. તો અહીંયા આગળ એ બાર ડોટ બી બાર, પહેલાં બી બાર મેળવી લીધો. હવે આની કિંમત આમાં મૂકીએ એટલે એ બાર મળશે. એ બારની કિંમત જે છે અને બી બાર છે એનો ડોટ ગુણાકાર લ્યો, એ મૂકો અહીંયા, અને બી બારનું માન અને એ બારનું માન એટલે જવાબ મળશે. ઓકે, તો અહીંથી આ હોમવર્કમાં જાતે ગણો. એના પછી 48માં એમસીક્યુ, એમાં એ બાર બરાબર મોડ બી બાર બરાબર મોડ સી બાર, એટલે આ ત્રણેય સમાન આપ્યા છે તથા એકબીજાને લંબ છે. એ બાર લંબ બી બાર, બી બાર લંબ સી બાર, સી બાર લંબ એ બાર છે. તો આ એ બાર પ્લસ બી બાર પ્લસ સી બાર એ આપેલ સદિશોમાંથી કોઈ પણ સદિશ સાથે ખાલી જગ્યા માપનો ખૂણો બનાવશે. કોઈ પણ સદિશ એટલે એ બાર બી બાર અને સી બાર સાથે કેટલા માપનો ખૂણો બનાવે એ આપણે જોવાનું છે. તો એના માટે જુઓ તમે, આ પેલા સમાન આપ્યા છે આપણને, એટલે મોડ એ બાર બરાબર મોડ બી બાર બરાબર મોડ સી બાર બરાબર હું લઈ લઉં કે, અથવા તો તમે કોઈ પણ લઈ શકો. અહીંયા આપણે આના બરાબર કે લઈ લઈએ. પછી આ બધા લંબ 0 આપ્યા છે એટલે કે એ બાર ડોટ બી બાર બરાબર બી બાર ડોટ સી બાર બરાબર સી બાર ડોટ એ બાર, એ કેટલું થઈ ગયું? 0. લંબ આપ્યા છે એટલે આ ત્રણેય 0 થઈ જશે. હવે શરૂઆત અહીંથી કરીએ કે એ બાર પ્લસ બી બાર પ્લસ સી બાર ના માનનું સ્ક્વેર બરાબર, એટલે ત્રણેયના માનનો વર્ગ આપીએ તો મોડ એ બારનો સ્ક્વેર પ્લસ મોડ બી બારનો સ્ક્વેર પ્લસ મોડ સી બારનો સ્ક્વેર પ્લસ 2 ગુણ્યા પેલું બીજું એટલે એ બાર ડોટ બી બાર પ્લસ 2 બી બાર ડોટ સી બાર પ્લસ 2 સી બાર ડોટ એ બાર. તો આના પરથી આપણને આનું માન મળી જશે. તો અહીંયા આગળ તમે જુઓ તો આ કે છે, કે સ્ક્વેર કે સ્ક્વેર કે સ્ક્વેર એટલે 3k સ્ક્વેર, અને આ 0, એ બધું 0 થઈ ગયું. તો મોડ એ બાર પ્લસ બી બાર પ્લસ સી બાર નો સ્ક્વેર બરાબર 3k સ્ક્વેર. તો વર્ગમૂળ લઈએ એટલે 3√3k, આ મળ્યું √3k. હવે ધારો કે એ સાથેનો ખૂણો લઈએ આપણે, આનો એ સાથેનો ખૂણો એટલે એ બાર પ્લસ બી બાર પ્લસ સી બાર કેપ એ બાર. એ બાર સાથેનો ખૂણો જોઈએ તો કોસ ઇનવર્સ એ બાર પ્લસ બી બાર પ્લસ સી બાર ડોટ એ બાર છેદમાં મોડ એ બાર પ્લસ મોડ બી બાર પ્લસ મોડ એ બાર પ્લસ બી બાર પ્લસ સી બાર ઇન્ટુ મોડ એ બાર. તો બધી કિંમત મૂકી દઈએ. જો આને અહીંયા ગુણાવીએ એટલે એ બાર ડોટ એ બાર એટલે કોસ ઇનવર્સ એ બાર ડોટ એ બાર એટલે મોડ એ બારનો સ્ક્વેર થઈ ગયું. પછી એ બાર ડોટ બી બાર 0 થઈ જશે. પછી એ બાર ડોટ સી બાર પણ 0 થઈ જશે. છેદમાં આનું મૂલ્ય કેટલું મળ્યું? 3√3k, અને મોડ એ બાર એટલે કેટલા છે? કે એટલે ઇન્ટુ કે. તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોસ ઇનવર્સ મોડ એ બાર એટલે કે સ્ક્વેર છેદમાં કે ઇન્ટુ કે સ્ક્વેર એટલે √3k સ્ક્વેર. તો કે સ્ક્વેર કેન્સલ થઈ ગયું. તો એના વચ્ચેનો ખૂણો કોસ ઇનવર્સ 1/√3 મળી ગયો. તો આમ અહીંયા આગળ એ બાર તમે લીધો, એની જગ્યાએ બી બાર લ્યો તો પણ ઈ થશે, સી બાર લ્યો તો પણ ઈ થશે. એટલે કોઈ પણ સદિશ સાથેનો ખૂણો એ કેટલો મળશે? કોસ ઇનવર્સ 1/√3. ક્યારે? જ્યારે આ ત્રણેય સમાન હોય અને એકબીજાને લંબ હોય ત્યારે. ઓકે, નેક્સ્ટ એમસીક્યુ જોઈએ. એમાં શું કીધું? તો કે નિશ્ચાયક એ બાર ડોટ એ બાર એ બાર ડોટ બી બાર એ બાર ડોટ સી બાર, બીજી હારમાં આપ્યું છે બી બાર ડોટ એ બાર બી બાર ડોટ બી બાર બી બાર ડોટ સી બાર, અને ત્રીજી હારમાં એ બાર ડોટ બી બાર સી બાર ડોટ એ બાર સી બાર ડોટ બી બાર અને સી બાર ડોટ સી બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ખાલી જગ્યા. તો હું આને આમ લખી શકું. જુઓ, નિશ્ચાયક એ બાર ડોટ એ બાર. હવે એ બાર બી બાર અને સી બાર ધારી લઈએ.
ધારો કે a બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ a1 i કેપ પ્લસ a2 j કેપ પ્લસ a3 k કેપ, b બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ b1 i કેપ પ્લસ b2 j કેપ પ્લસ b3 k કેપ અને c બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ c1 i કેપ પ્લસ c2 j કેપ પ્લસ c3 k કેપ લેતા. ચલો આવું લઈ લઈએ તો આની કિંમત અહીંયા મૂકી દઈએ a બાર ડોટ a બાર એટલે મોડ a બાર નો સ્ક્વેર. હવે મોડ a બાર નો સ્ક્વેર એટલે આનું વર્ગમૂળ નીકળી જશે એટલે સીધું લખી શકાય આના બરાબર કે નિશ્ચયક a1 નો સ્ક્વેર પ્લસ a2 નો સ્ક્વેર પ્લસ a3 નો સ્ક્વેર. પછી આ બેનો ગુણાકાર ડોટ ગુણાકાર તો ત્યાં આવશે a1 b1 પ્લસ a2 b2 પ્લસ a3 b3. પછી ac નો ડોટ ગુણાકાર એટલે a1 c1 પ્લસ a2 c2 પ્લસ a3 c3. એ જ રીતે અહીંયા આગળ b બાર અને એનો લઈએ તો a1 b1 પ્લસ a2 b2 પ્લસ a3 b3 અને અહીંયા b1 નો સ્ક્વેર પ્લસ b2 નો સ્ક્વેર પ્લસ b3 નો સ્ક્વેર અને અહીંયા આગળ આવશે b1 c1 પ્લસ b2 c2 પ્લસ b3 c3. એ જ રીતે ત્રીજી આરમાં જુઓ તો a1 c1 પ્લસ a1 c2 a2 c2 પ્લસ a3 c3 પછી b1 c1 પ્લસ b1 c2 b2 c2 અને b3 c3 અને c1 નો સ્ક્વેર પ્લસ c2 નો સ્ક્વેર પ્લસ c3 નો સ્ક્વેર. આ રીતે મળશે. તો હું આને છૂટું પાડવું હોય ગુણાકારમાં તો આ રીતે લખી શકાય. જો નિશ્ચયક તમે જાણો છો એટલે હું એટલું કહી શકું કે અહીંયા આગળ આમ થયું a1 a2 અને a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 ઇન્ટુ a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 આમ લખી શકાય. શું કામ? જુઓ આનો ગુણાકાર લઈએ નિશ્ચયક બે નિશ્ચયકનો ગુણાકાર અને અહીંયા ગુણાવાનો a1 નો સ્ક્વેર પ્લસ a2 નો સ્ક્વેર પ્લસ a3 નો સ્ક્વેર પછી a1 b1 પ્લસ a2 b2 પ્લસ a3 b3 એ રીતે એનો ગુણાકાર થઈ જશે એટલે આ બેને છૂટું પાડીએ એટલે આમ લખી શકાય. તો આ કોણ છે તો કે બોક્સ a બાર b બાર c બાર ઇન્ટુ આ કોણ છે તો કે બોક્સ અને હારને સ્તંભમાં ફેરવું એટલે નિશ્ચયકનું મૂલ્ય બદલાય નહીં એટલે આને પણ આમ લખી શકાય a બાર b બાર c બાર. તો એક વખત અને ગુણ્યા બીજી વખત એટલે એનો સ્ક્વેર થઈ ગયો એટલે બોક્સ a બાર b બાર અને c બારનો સ્ક્વેર. જવાબ આવશે b. રાઈટ. એના પછી 50માં MCQ એમાં સદીશો આપ્યા છે માઇનસ લેમડા સ્ક્વેર i કેપ પ્લસ જે કેપ પ્લસ કે કેપ. બીજો સદીશ આપ્યો i કેપ માઇનસ લેમડા સ્ક્વેર જે કેપ પ્લસ કે કેપ અને ત્રીજો આપ્યો i કેપ પ્લસ જે કેપ માઇનસ લેમડા સ્ક્વેર કે કેપ. તો લેમડાની કઈ કિંમત ખાલી જગ્યા કિંમતો માટે સમતલીય. સમતલીય ક્યારે હોય? જ્યારે ત્રણેયનો બોક્સ પ્રોડક્ટ 0 હોય. તો એનો મતલબ ત્રણેય સદીશોનો બોક્સ પ્રોડક્ટ કેવો આપ્યો છે? 0. એટલે નિશ્ચયકનું મૂલ્ય 0 છે સમતલીય છે એટલે. તો સીધું લઈ લેવાનો નિશ્ચયક માઇનસ લેમડા સ્ક્વેર 1 1 પછી 1 માઇનસ લેમડા સ્ક્વેર 1 1 1 માઇનસ લેમડા સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. સમતલીય હોય તો શું થાય? ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો બસ આનું વિસ્તરણ આપી દઈએ એટલે માઇનસ લેમડાનો સ્ક્વેર ઇન્ટુ માઇનસ માઇનસ પ્લસ લેમડાની 4 ઘાત અને માઇનસ 1 પછી માઇનસ 1 ઇન્ટુ માઇનસ લેમડા સ્ક્વેર અને માઇનસ 1 પછી પ્લસ 1 ઇન્ટુ 1 માઇનસ માઇનસ પ્લસ લેમડાનો સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો અહીંયા આગળ જોઈએ આપણે તો શું મળશે? આમાંથી માઇનસ કોમન કાઢી લઈએ અથવા તો એમનામ રહેવા દો તો પણ ચાલશે. તો અહીંયા માઇનસ લેમડાનો સ્ક્વેર ઇન્ટુ આને લખાય લેમડા સ્ક્વેર માઇનસ 1 અને લેમડા સ્ક્વેર પ્લસ 1. પછી આ માઇનસને અંદર ગુણાવું તો પ્લસ અથવા તો આ માઇનસ કોમન કાઢીએ એટલે માઇનસનું થઈ જશે પ્લસ લેમડા સ્ક્વેર પ્લસ 1 પ્લસ લેમડા સ્ક્વેર પ્લસ 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો ત્રણેયમાંથી શું કોમન નીકળ્યું? લેમડા સ્ક્વેર પ્લસ 1 કોમન નીકળી ગયું. લેમડા સ્ક્વેર પ્લસ 1 કોમન નીકળ્યું એટલે અહીંયા કેટલા વધે છે તો કે માઇનસ અંદર ગુણાવી દો માઇનસ લેમડાની 4 ઘાત
માઇનસ માઇનસ પ્લસ લેમડા સ્ક્વેર +1 એટલે +2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો આના આપણે અવયવ પાડીએ, માઇનસ કોમન લઈ લઈએ અને એના અવયવ પાડો એટલે આ રીતે મળશે લેમડા સ્ક્વેર +1 ઇન્ટુ આનું 2 એકા 2 રીતે ભાગ પાડીએ અને 2 માંથી 1 જાય એટલે 1 મળે, બરાબર. તો 2 અને 1 ભાગ પડે એટલે એનો થઈ જશે લેમડા સ્ક્વેર +1 અને લેમડા સ્ક્વેર -2. લેમડા સ્ક્વેર +1 અને લેમડા સ્ક્વેર -2, બરાબર. જુઓ, લેમડાની 4 ઘાત માઇનસ કોમન કાઢી લીધા છે આપણે. લેમડાની 4 ઘાત પછી આ -2 લેમડા સ્ક્વેર અને આ +1 લેમડા સ્ક્વેર એટલે માઇનસ લેમડા સ્ક્વેર અને આ -2 તો મળી ગયા એટલે આ રીતેના અવયવ પડશે ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો લેમડા સ્ક્વેર +1 બરાબર 0 અથવા લેમડા સ્ક્વેર -2 બરાબર 0. તો લેમડા સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1 મળશે. તો લેમડા સ્ક્વેર -1 શક્ય નથી કેમ કે વર્ગ ક્યારેય માઇનસ ન હોય, તો આ શક્ય નથી. તો લેમડા સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2. તો લેમડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ +or-√2 એટલે લેમડાની કેટલી કિંમત માટે? તો કે લેમડાની 2 કિંમત માટે સમતલીય થશે એટલે જવાબ આવશે સી. ઓકે, તો આજે આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ. આગળના લેક્ચરમાં બીજા MCQ છે એ ગણશું. થેન્ક યુ.